Hello friends, myself Mr. Garad SM. Today we are discuss about the water resource engineering. In water resource engineering, this subject is carrying on total 100 marks. In that, 80 marks is about theory and 20 marks is about practicals. That subject is not having the oral. So in that first unit, Introduction to Irrigation and Hydrology. So in that lecture we are seeing irrigation and hydrology. So we all know about what is meant by irrigation. Irrigation means सिंचन, जे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे परफेक्टली, तेच आपल्याला बघायचं आहे. त्यानंतर एक आहे हायड्रोलॉजी. तर व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोलॉजी? So in hydrology is the study of the movement, distribution and quality of water throughout the earth. Hydrology means we can study about the movement of water on the earth. थोडक्यात जे पाणी अर्थवर अवेलेबल आहे तर त्याची मुवमेंट म्हणजे मुवमेंट आपण काय करणार आहे, स्टडी करणार आहे. इन्क्लुडिंग द हायड्रोलॉजिकल सायकल, वॉटर रिसोर्स अँड इन्व्हायरमेंटल watershed sustainability we can see. So hydrology, firstly we can see what is mean by water resource engineering. In water resource engineering are estimated to be around 1.36 multiplied by 10 raised to 14 hectare meter, means 92.7% of this water is salty. Means in total water content out of 100%, 92.7% is a salty water. So salty water is available on sea and oceans. Means जे पूर्ण जमिनीवर पाणी आहे, पाणी आउट ऑफ 100 म्हणजे 100 पैकी 92.7% पाणी हे फक्त समुद्रामध्ये आहे. त्यानंतर ओनली 2.8% ऑफ द टोटल अवेलेबल वॉटर इज अ फ्रेश वॉटर. जे पिण्यायोग्य पाणी आहे ते फक्त 2.8% आहे. आउट ऑफ दिस 2.8% fresh water, 2.2% is available as a surface water and 0.6% as a ground water. Means 2.2% वॉटर जे की सरफेस वॉटर. सरफेस वॉटरमध्ये काय काय येणार आपलं? सरफेस वॉटरमध्ये येणार ज्या रिव्हर आहेत, रिव्हर किंवा तळे वगैरे जे पूर्ण जे सरफेस वॉटर आहे ते येणार आपलं 2.2% आउट ऑफ 2.8%. देन 0.6% water is a groundwater. In groundwater we can construct a well. ज्या वेल असतात म्हणजे ज्या विहिरी आहेत, विहिरी किंवा बोर्स, त्याच्यामध्ये आपलं जे पाणी आहे ते 0.6% टोटल ग्राउंड वॉटर. फर्स्ट, इन टोटल एरिया ऑफ द अर्थ, 100% एरिया आउट ऑफ विच 97% covered with the water and only 3% is a land or earth is remaining from the water. Then after that, hydrology, we can see hydrology may be defined as applied science concerned with water of the earth in all its states, their occurrences, distribution and circulation through the underlying hydrologic cycle of precipitation, consequent runoff, stream flow, infiltration and storage. Means it's all about the movement of the water on the earth. Means hydrological cycle. So we can see hydrological cycle. Then hydrology is highly
interdisciplinary science. It is a drawn many principles from other branches of the science. So this is other branches. So we can see only hydraulics in that. The next is the importance of hydrology. First is design of hydraulic structure. हायड्रोलॉजी आपण स्टडी का बरं करतोय ते आपल्याला बघायचंय. तर फर्स्ट आहे डिझाईन ऑफ हायड्रॉलिक स्ट्रक्चर. व्हॉट इज मीन बाय हायड्रॉलिक स्ट्रक्चर? हायड्रॉलिक स्ट्रक्चर आर सच ॲज ब्रिजेस, causeways, dams, spillway, etc. are the hydraulic structure that are in contact with water. The structure will contact with the water is called as a hydraulic structure. Accurate hydraulic precipitation or prediction are necessary for the proper functioning. Due to storm, the flow below a bridge has to be properly predicted. Improper prediction may cause failure of the structure. Means we can construct the bridges over the streams. So in that the proper construction of the bridge will be done. म्हणजे जर आपण ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केला तर त्या ब्रिज खालून जी नदी वाहते तर ती नदी प्रॉपरली वाहिली पाहिजे, किंवा ती जर प्रॉपरली नाही वाहिली तर तो ब्रिज फेल्युअर होऊ शकतो. सिमिलरली द स्पिलवे इन केस ऑफ द डॅम विच इज मेंट फॉर disposing excess water in dam should also be designed properly, otherwise flooding water may overtop the dam. Means जेव्हा आपण डॅम कन्स्ट्रक्ट करतो, डॅम कन्स्ट्रक्ट करताना त्यासाठी स्पिलवे कन्स्ट्रक्ट केलेले असतात. तर स्पिलवे का बरं कन्स्ट्रक्ट केलेले असतात? जेव्हा डॅम ओव्हरफ्लो होतो, जेव्हा फ्लडची कंडिशन असते तर त्या ठिकाणी स्पिलवे मधून आपण पाणी सोडतो. जर ते स्पिलवे ॲक्युरेट डिझाईन जर केलेले नसतील तर फ्लडमुळे काय होतं, डॅम कोलॅप्स होऊ शकतो किंवा जो डॅम आहे आपला तो फेल होऊ शकतो. नेक्स्ट आहे म्युनिसिपल अँड इंडस्ट्रियल वॉटर सप्लाय. म्युनिसिपल अँड इंडस्ट्रियल वॉटर सप्लाय, ग्रोथ ऑफ टाउन्स अँड सिटीज and also industries around them is often depends on fresh water availability. In their vicinity, water should be drawn from rivers, stream, groundwater. Proper estimation of the water resource in place will help planning and implementation of facilities for municipal and industrial water supply. जेव्हा एखादी इंडस्ट्री कन्स्ट्रक्ट केली जाते, कन्स्ट्रक्ट करताना सुरुवातीला जेव्हा आपण त्याचं इस्टिमेट काढतो, इस्टिमेशनमध्येच वॉटर सप्लाय साठीचं जे इस्टिमेट आहे ते काढलेलं असतं आपण. तर ते क्वांटिटीनुसार त्याला वॉटर सप्लाय करण्यासाठी त्यांना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनकडून परमिशन घ्यावी लागते. तर ते जे वॉटर सप्लाय करण्यासाठी त्याचं डिझाईन आपण करतो. त्यानंतर जे विलेजेस आहेत, म्हणजे जे इंडस्ट्रियल वॉटर सप्लाय आला त्यामध्ये म्युनिसिपल किंवा डोमेस्टिक वॉटर सप्लाय म्हणतो आपण. डोमेस्टिक वॉटर सप्लायमध्ये आपले विलेजेस, स्कूल, कॉलेजेस हे जे बाकीचे जे साईट आहेत त्याच्यासाठी पण आपण वॉटर सप्लाय करतो. त्यामुळं हे हायड्रोलॉजीसाठी इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे इरिगेशन. इरिगेशनसाठी महत्त्वाचं काय असतं? डॅम किंवा वेल. तर डॅम आर कन्स्ट्रक्टेड टू स्टोर वॉटर फ्रॉम मल्टिपल युजेस फॉर एस्टिमेटिंग मॅक्झिमम स्टोरेज कॅपॅसिटी. सीपेज, इव्हॅपोरेशन अँड अदर लॉसेस शुड बी प्रॉपरली एस्टिमेटेड. जेव्हा डॅम कन्स्ट्रक्ट करतो तर आपलं एम असतं की amount of water can be stored in the dam, so we can minimize the losses of the dam. First लॉस काय आहे त्याच्यामध्ये? इव्हॅपोरेशन. इव्हॅपोरेशन म्हणजे सूर्यप्रकाशामुळं ज्या पाणी गॅसेस फॉर्म होऊन जे लॉस होतो तो कमी करण्यासाठी आपल्याला लिक्विड मिळतं. तर ते लिक्विड त्यामध्ये
लिक्विड पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर त्याचा जो लॉस आहे तो कमी होतो, म्हणून आपण काय करतो, लिक्विड यूज करतो. त्यानंतर सेकंड जो लॉस आहे आपला, तर सेकंड लॉस कुठला आहे, तर सेकंड लॉस आहे सीपेज लॉस. व्हॉट इज मीन बाय सीपेज? सीपेज इज पर्क्युलेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड. जर आपण डॅम बांधलेला असेल तर त्याच्यामधून सीपेज म्हणजे जमिनीमधून जे वॉटरचं पर्क्युलेशन होतं दुसऱ्या साईडला, तो एक लॉस आहे, तो पण आपल्याला मिनिमाइज करायचा वेन वी कन्स्ट्रक्ट द डॅम. दिस कॅन बी डन विथ प्रॉपर अंडरस्टँडिंग ऑफ द हायड्रोलॉजी ऑफ द गिवन रिव्हर बेसिन and thus making the irrigation project a successful one. Artificial recharge will also increase groundwater storage. डॅम जेव्हा कन्स्ट्रक्ट करतो त्याच्यामध्ये ग्राउंड वॉटर स्टोरेज पण आपलं इनक्रीज होतं. त्यानंतर इट हॅज बीन इस्टिमेटेड दॅट ग्राउंड वॉटर प्रोटेक्शन पोटेन्शियल ऑफ गॅंजेटिक बेसिन इज 40 times more than the surface flow. सरफेस फ्लो पेक्षा आपलं जे स्टोअर केलेलं वॉटर असतं त्याच्यामुळे आपला ग्राउंड वॉटर स्टोरेज 40% ने जास्त होतं. त्यानंतर फोर्थ आहे हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेशन. व्हॉट इज मीन बाय हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेशन, त्याबद्दल थोडक्यात सांगतो. हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेशन जे असतं तिथं आपण काय करतो, पाण्यापासून वीज निर्मिती करतो. तर आपल्या तिथे जायकवाडीला पण आहे, पण कोयनापासून सर्वात जास्त वीज निर्मिती होते. तर त्याच्यामध्ये जे वॉटर आहे डॅमचं वॉटर ते डबल यूज होतो, त्याचा 2 ठिकाणी यूज होतो. एक म्हणजे तेच वॉटर आपण इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करतो आणि तेच आपण इरिगेशन किंवा बाकी साईडला पण वापरू शकतो ते वॉटर. म्हणून हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर जनरेशन मोर इम्पॉर्टंट. हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट need continuous water supply without much variation in the stream flow. Variation will affect the fluctuating of turbines in the electric plant. With the help of turbines we can generate electricity. When water flows on the turbine are running out, so if it running, it can be convert mechanical energy into the electrical energy, so that we can continuously flow the water. Means a river cannot be stop water and then it does not fluctuating, it is continuously running or in operational process. Hence proper estimation of the river flow and also flood occurrences will help to construct efficient balancing reservoir, and this will supply water to turbines at constant rate. Then after that, flood control rivers. The controlling floods in a river is a complicated task. It is a complicated task. The flow occurring due to storm can be predicted in the catchment characteristics are properly known. Means catchment characteristics means जे रेन वॉटर म्हणजे एखादी नदी आहे, नदीमध्ये तिचा कॅचमेंट एरिया म्हणजे जिथून कुठून तिला पाणी येतंय, तर तो झाला पूर्ण नदीसाठी कॅचमेंट एरिया. इन मेनी केसेस डॅमेजेस ड्यू टू फ्लड आर हाय. मेनी केसेस डॅमेजेस विल बी हाय. देन ड्यू टू फ्लड, joint work of hydrologist and meteorologist in threatening areas may reduce damage due to the floods. Floods plain zone may be demarked to avoid losses. The next is a navigation. Big canals in irrigation scheme can be used for inland navigation. Navigation means ने आण करणे किंवा प्रवास त्या ठिकाणून करता येतो, आपल्याला वाहतुकाची ने आण करता येते. द डेप्थ ऑफ वॉटर शुड बी मेंटेन ॲट अ कॉन्स्टंट लेवल. दिस कॅन बी अचीव बाय लॉक गेट्स प्रोव्हाइडेड अँड प्रॉपर ड्राफ्ट्स टू बी मेंटेन. मीन्स जर आपल्याला त्या पाण्यामधून
नेव्हिगेशन करायचं असेल तर नेव्हिगेशन करताना आपण जी लेवल आहे त्या पाण्याची ती लेवल काय करतो आपण मेंटेन ठेवायला लागते आपल्याला. तर मेंटेन ठेवताना आपण काय करतो त्या ठिकाणी गेट प्रोव्हाइड करतो, कारण जेणेकरून गेटमधून पाणी अडवता येईल आणि ती लेवल मेंटेन राहील. सो नेक्स्ट इज अ पोल्युशन कंट्रोल. पोल्युशन कंट्रोल is the last. It is an easy way to dispose sewage generated in a city or town into stream and river. If large stream flow is available compared to the sewage discharge, pollution problem do not arise as the sewage gets diluted and flowing water also has a self-purifying capacity. The problem arises when each of the flows are not properly estimated. In case sewage flow is high, it should be treated before disposal into the river or stream. The pollution control, when जे आपलं सिटीचं किंवा टाउनचं पूर्ण जे सिवेज आहे, सिवेज आपण काय करतो वेस्ट जो आहे तो आपण नदीमध्ये सोडला जातो. पण जेव्हा नदीची कॅपॅसिटी जे वॉटर फ्लोची कॅपॅसिटी आहे ती जर जास्त असेल सिवेज फ्लोपेक्षा तर त्या ठिकाणी पोल्युशन होत नाही, कारण जो आपण जे सिवेज वेस्ट असतं आपलं ते आपण नदीमध्ये सोडणार, नदीचं त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात असेल तर त्यामुळे ते काय होतं सिवेज वेस्ट वाहून जातं किंवा त्यामध्ये मिक्स होऊन जातं. पण जर नदीची कॅपॅसिटी जी आहे वाहण्याची ती जर कमी असेल तर त्या ठिकाणी आपलं जर सिवेज जास्त असेल तर त्या ठिकाणी पोल्युशन होतं. तर ते आपल्याला कंट्रोल करायचं आहे, याच्यासाठी आपल्याला हायड्रोलॉजीचा यूज करायचा आहे. त्यानंतर हायड्रोलॉजिकल सायकल. हायड्रोलॉजिकल सायकल इज डिफाइंड ॲज द circulation of water from the sea to the land through the atmosphere back to the sea, often with delay through process like precipitation, interception, runoff, infiltration, percolation, groundwater storage, evaporation and transpiration. Also water that returns to the atmosphere without reaching the sea. Means in that हायड्रोलॉजिकल सायकल सर्वांना माहिती आहे. हायड्रोलॉजिकल सायकलमध्ये आपण अगोदर पण पाहिलेले हायड्रोलॉजिकल सायकल. त्यामध्ये काय होतं आपलं स्टोअर केलेलं जे वॉटर आहे सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने त्याची पाण्याची वाफ होते, ती वाफ वरती जाते, वरती गेल्यानंतर त्याला थंड हवा मिळते. जेव्हा त्याला थंड हवा मिळेल तेव्हा त्याचं ढगामध्ये रूपांतर होतं आणि ते ढगामधून पाऊस पडतो. ही जी सायकल हिला म्हणतात हायड्रोलॉजिकल सायकल. In that next हायड्रोलॉजिकल सायकल इथं खाली जे आहे ओशियन मधून काय होतं फ्रॉम ओशियन्स द गॅसेस इन गॅसेस स्टेट वॉटर विल बी फ्लो थ्रू टुवर्ड द clouds. That clouds will be precipitated. Then this precipitation will again on the ground. This is the hydrological cycle. Then next is after that we can see this is a graph of water resource engineering. In that रेन वरती जो कॉलम दिलेला आहे रेन, मिस्ट, हेल, स्टीट, स्नो, ड्रीव, फ्रॉस्ट हे जे टाईप दिले आहे याच्यामध्ये रेन म्हणजे पाऊस पडतो, त्यानंतर स्नो, ड्रीव, फ्रॉस्ट जे दव पडतो म्हणतो आपण दव, त्यानंतर बर्फवृष्टी होते, स्नो म्हणतात त्याला. हे जे आहेत हे जे आपलं डिस्चार्ज होतं क्लाउड्समधून ते दिलेलं आहे. त्यानंतर ॲटमॉस्फिअर, व्हेपर स्टोरेज, सब्लिमेशन, हे पूर्ण जो ग्राफ आहे तो इनफिल्ट्रेशनसाठी यूज करतो. त्यानंतर या ग्राफला नाव आहे क्वालिटेटिव्ह रिप्रेझेंटेशन ऑफ हॉन्टन्स हायड्रोलॉजिकल सायकल्स. 2 types of cycle. First is a Horton's qualitative
representation, and next is a Horton's engineering representation. याच्यामध्ये दिलेलं आहे आपल्याला evaporates, pyration, sublimation, precipitation, ट्रफॉल, स्नोबॅक, पूर्ण ग्राफ दिलेला आहे, बघून घ्या. नेक्स्ट जे दिलेलं आहे सम इम्पॉर्टंट डेफिनेशन. व्हॉट इज मीन बाय प्रेसिपिटेशन? इट इज द रिटर्न of atmospheric moisture to the ground in a solid or liquid form. Precipitation म्हणजे जे ॲटमॉस्फिअर मधून मॉइश्चर रिटर्न होतं ग्राउंडमध्ये. त्याच्यामध्ये काय येतं, आपला पाऊस येतो किंवा बर्फवृष्टी म्हणतो आपण, स्नो, पेलेट्स, हेलिस्टोन्स, ड्रिझल ऑर रेनफॉल. नेक्स्ट जे इंटेन्सिटी, त्याची इंटेन्सिटी दिली, ड्युरेशन दिलं आहे, एरियल डिस्ट्रीब्युशन दिलं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट डेफिनेशन आपली इनफिल्ट्रेशन. व्हॉट इज मीन बाय इनफिल्ट्रेशन? Infiltration is the passage of water across the soil surface. The vertical downward movement of the water within the soil is known as a percolation. So percolation, the infiltration capacity is maximum rate of infiltration for the given condition of the soil. Obviously, the infiltration capacity decrease with time, during or after a stroke. Infiltration, त्यानंतर overland flow, surface runoff, interflow for subsurface flow, groundwater flow, evaporation, transpiration, पूर्ण जे ते तुम्ही बुकमधून या डेफिनेशन लिहू शकता. आफ्टर दॅट वॉटर बजेट इक्वेशन फॉर कॅचमेंट. द एरिया of land drained into the stream at a given location is known as a catchment area or drainage area or drainage basin, or it's also called as a watershed. So in that graph we can see a river. So in mid a river line can be drawn. So the other line are joined to the river line. These lines are the small rivers or other catchment. Means water budget means जो कॅचमेंट आहे, कॅचमेंट म्हणजे काय, रिव्हर जे आहे, रिव्हरला जिथून जिथून पाणी येतं पूर्ण रिव्हर ओशियनला मिळेपर्यंत, तर ते जे दिलेलं असतं त्याला म्हणतात कॅचमेंट ऑर वॉटरशेड. हा ग्राफ दिलेला आहे याच्यामध्ये. नेक्स्ट आहे, दिस इज अ प्रॉब्लेम्स. So this problem we can see next lecture. Okay, thank you.